것인가에 대한 중요한 내용에 대해서 이야기를 나누게 해주셔서 감사합니다. At UBS, we are observing a story of both great hope and deep complexity when it comes to Bible engagement. 성경 복음에 관련해서는 굉장히 좋은 소망도 가지고 있지만 굉장한 난제들을 겪고 있는 것이 우리 세계 성서공회 연합회가 겪고 있는 현실이에요. Through our partnership with the British and Foreign Bible Society, the Patmos Initiative research shows that Africa remains one of the most spiritually open regions in the world. 여러분이 아까 이 영국 성서공회와 또 파트모스 조사를 통해서 보셨던 것처럼 아프리카 대륙은 특별히 이 복음에 더 활짝 열려 있는 곳입니다. And this trend resonates globally as well. 그리고 그뿐만 아니라 전 세계적으로도 복음에 대해 마음이 열리고 있는 것을 봅니다. Across the world, most people use the words to describe the Bible: truth, wisdom, and comfort. 지혜 그리고 위로, 소망과 같은 단어들로 전 세계 많은 사람들이 성경을 언급하고 있죠. 설명하고 합니다. Which is powerful, and it reminds us that people continue to look to Scripture for meaning and guidance in an ever-changing world. 계속해서 바뀌는 변화하는 세상 속에서 지혜를 얻기 위해서 이 성경을 보는 많은 사람들이 있다는 걸 의미해요. But at the same time, there are real challenges. 그러나 동시에 굉장히 많은 어려움들이 있습니다. Almost half of Africa's population lives in poverty. 당면과제 중에 하나는 아프리카에 사는 사람들의 반 이상이 여전히 빈곤에 허덕이고 있다는 거고요. And this social inequality directly impacts literacy. 여전히 사회적으로 이 불안정한 또 이렇게 평등하지 못한 부분들이 많습니다. 특별히 문해력 부분에 있어서 많은 어려움이 있어요. Which negatively affects Bible engagement. 이 문해력 문제야말로 성경 보급과 또 성경을 읽는 것에 큰 장애물이 됩니다. Because many who long for a Bible cannot afford one, 일단 성경을 읽고 싶어 해도 성경을 살 수가 없고요. or lack access to it in a language, format, or form they can understand. 그리고 그들이 이해할 수 있는 언어 체계로 된 성경책을 구하기도 쉽지 않은 상황이죠. For us at UBS, 저희 세계 성서공회 연합회에서는요. Bible translation, literacy, and engagement are just as matters. 성경 번역과 또 성경을 이해할 수 있는 문해력 증강이 가장 중요한 문제이긴 합니다. We acknowledge that the inequality is economic, social, and historical. 그리고 여전히 저희도 역사적으로 또 사회적으로 불평등이 있다는 것을 인지하고 있고요. And across many countries, nearly half of the population still believes Christianity is essentially a Western religion. 그리고 믿고 있는 사람들 중에서도 50% 이상이 이 기독교가 사실상 서구 종교 중에 하나라고 생각하는 것을 저희가 인지하고 있습니다. Which is a perception that lingers from colonial era and continues to shape how communities, especially younger generations, relate to church and scripture. 특별히 이 젊은 세대가 이 우리 기독교를 바라보고 또 성경을 바라보는 데 있어서 그런 생각을 가지고 있다는 것, 이 제국주의의 산물이라는 생각을 가지고 있다는 것을 저희가 인지하고 있습니다. So the question is, can faith feel truly African? Can it feel truly global, yet deeply local? 그렇다면 아프리카에 있는 사람들이 정말 이 성경을 온전히 이해하고 신앙을 가지고 또 전 세계적으로도 이 성경 복음을 통해 신앙을 가지면서도 중요한 깊은 의미를 가질 수 있는 방법이 무엇일까 생각해 보게 됩니다. That's where the United Bible Society's mission comes in and is vital. 바로 이 부분을 위해서 세계 성서공회 연합회가 일을 하고 있습니다. 그리고 굉장히 중요한 일을 하고 있어요. We help people encounter the Bible in their own language, culture, and mode of communication. 그들만의 언어로 또 그 문화 안에서 또 소통 방법에 맞는 성경을 보급하고자 애쓰고 있습니다. Our research with Patmos also shows that people who engage with the Bible regularly are more likely to volunteer, help others, and contribute to their communities. 이 파트모스 조사를 통해서 저희가 알 수 있는 것은 이렇게 성경을 읽고 또 보급해서 사용하고 있는 많은 사람들이 실질적으로 사회에 더 동참하려고 하고 여러 가지 일들을 감당하려고 한다는 거죠. This means the potential for social transformation is real, but we are not there yet. 이 부분이야말로 사실 이 세상이 변혁되어 가는 과정 가운데 있다는 것을 보여줍니다. 물론 아직 사회가 세상이 다 변하지 못했어요. And even with such strong spiritual engagement,
Many still describe their lives as struggling. 이 영적으로 계속해서 변화를 추구하고 있음에도 불구하고 개개인적으로는 여러 가지 어려움을 겪고 있는 것도 현실입니다. The Bible is deeply loved, but its transformative power is not yet fully reflected in our societies. 성경을 사랑하는 마음은 너무나 깊은 것을 잘 알 수 있습니다. 근데 실제로 성경을 사랑하는 마음이 세상을 바꿔나가는 데는 아직 역부족이라 할 수 있어요. Our task at UBS is to bridge the gap between knowing the Bible and living its message in ways that change lives and communities. 우리 세계 성서공회 연합회가 일을 하고자 하는 바는 성경을 사랑하는 마음이 실제적으로 삶을 변화하는 쪽으로 연결되도록 돕는 겁니다. Bible engagement today is no longer just textual, it is oral, visual, and digital. 이 성경의 보급 그리고 성경을 읽는 것, 성경을 접근하는 것은 단순히 텍스트를 보는 것에서 그치는 것이 아니라 입으로 선포하는 것이고 또 디지털로 보는 것이고 이 세대에 맞게 보는 것으로 바뀌고 있습니다. Through storytelling, song, sign language, film, and online content, God's word is reaching hearts in new and creative ways. 우리가 생각하지 못했던 다양한 방법으로 성경이 보급되고 있습니다. 수화를 통해서도 또 온라인 컨텐츠를 통해서도 이제 성경이 보급되고 있어요. Christians around the world have much to learn from how Bible engagement is flourishing across Africa and globally. 지금 믿고 있는 우리 많은 성도들은 아프리카와 또 전 세계적으로 성경이 아주 정말 확산되고 있고 성경 보급이 계속해서 커져나가고 있다는 사실을 아실 필요가 있습니다. At UBS, we remain local and contextual, 우리 세계 성서공회 연합회에서는 global and collaborative, 이 지역적으로 이 성서를 보급하고 있을 뿐만 아니라 전 세계적으로 함께 연합을 하고 있고 interconfessional and inclusive, 그리고 이 문화를 뛰어넘어 초문화적으로 함께 이니셔티브를 하고 있고 This movement of Bible engagement is rich, dynamic, and full of potential. 그렇게 하고 있기 때문에 굉장히 다이나믹하고 또 많은 잠재력을 가지고 성경을 보급하는 데 애쓰고 있습니다. It calls us to go deeper, to make scripture not just available, but contextual, inclusive, and transformative in every language, every form, and every heart. 모든 언어와 또 모든 사람들의 마음, 또 모든 상황 가운데 이 성경이 단순히 문자적으로만 전달되는 것이 아니라 상황적으로 그리고 실제적으로 다가갈 수 있도록 일을 하고 있습니다. Live it, proclaim it, represent it, and how we celebrate the gospel. 복음으로 어떻게 살고 또 복음을 어떻게 전하고 또 복음을 어떻게 사용하고 보여주는지에 대해서 이야기를 나누고 있죠. 또 기뻐하는 것에 대해서도 이야기를 나누고 있습니다. But here is a truth we must all face. 그런데 우리가 직면해야 되는 사실이 하나가 있어요. The global church will never accomplish all we are asking it to do 전 세계 교회가 하나님께서 우리에게 명령하신 것을 다 수행하지 못할 수 있다는 건데요. unless we have enough trained pastoral leaders for the gospel. 사역을 위해, 특별히 복음을 전하는 일을 위해 사역자를 교육하고 훈련시키는 것을 충분히 하지 못한다면 이 일들을 다 감당할 수 없을 겁니다. We are facing a global crisis in pastoral leadership. 현재 우리는 교육자 리더십이 줄어들고 있는 문제를 경험하고 있습니다. Globally, outside of the United States, there is just one trained pastor for every 450,000 people. 미국을 제외한 대부분의 국가에서는 45만 명 중 한 명이 목회자가 되고 있어요. Imagine one shepherd trying to care for nearly 500,000 people. 여러분 상상해 보세요. 한 명의 목자가 대략 50만 마리의 양을 보고 있는 겁니다. We've heard about Bible engagement, we've heard about persecution, we've heard about a number of different things here this morning. 여러분 이 아침에 저희가 박해와 또 성경 복음에 대한 여러 가지 이야기를 듣고 있는데요. But we need shepherds as well to care for those people all along the way. 그런데 이 사람들이 계속해서 살아가기 위해서 돌봐줄 수 있는 목자도 필요합니다. The numbers I just gave you 제가 방금 말씀드린 이 숫자 같은 경우에 means that thousands of churches are led by men and women who love God deeply 수천 개의 교회들을
이 인도하는 이 목회자들이 정말 하나님을 사랑하는 사람들이고요. and serve sacrificially, 그리고 굉장히 희생적으로 교회를 섬기고 있고요. but have never been trained for their sacred ministry. 정말 애쓰고 있지만 그들이 가지고 있는 이 성직을 위한 훈련을 받지 못하는 것을 봅니다. In fact, it is estimated that 3.7 million churches in the world today lack a trained pastoral leader. 그리고 실제적으로 데이터를 살펴볼 때 대략적으로 370만 교회에 있는 이 목회자 역할을 하는 사람들이 사실상 훈련을 받지 못한 것을 알 수 있습니다. This need is greatest in the places where church is growing fastest. 특별히 교회가 지속적으로 폭발적으로 성장하고 있는 곳에서 이런 문제가 더 드러나고 있는데요. Across Asia, Africa, and Latin America, where over 70% of the world's Christians live today. 예를 들어 아시아와 라틴 아메리카와 또 아프리카와 같이 대략적으로 70%에 달하는 기독교인들이 계속해서 성장하고 있는 이런 국가들에서 And that percentage is only going to increase. 계속해서 이 비율은 더 증가할 텐데요. In fact, the World Evangelical Alliance itself has estimated that 50,000 new believers are baptized every day around the world. 예를 들면 WE에서 조사하고 저희가 이야기를 나눈 것과 같이 매일 5만 명의 사람들이 전 세계적으로 세례를 받고 있는 이런 상황입니다만 God is at work around the world today. 그런 상황에서 교육자가 줄어드는 것을 계속 봅니다. 그런데 하나님께서 지금 실제적으로 일하고 계십니다. The gospel is transforming lives among the nations. 그리고 전 세계적으로 복음이 삶을 변화시키고 있습니다. As the psalmist declares, let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Psalm 67. 시편 63편에 나온 것처럼 전 세계가 온 나라가 많은 사람들이 하나님을 찬양하게 하옵소서 하는 것처럼요. And yet, because many pastors have never received proper training, a multitude of churches are drifting from the truth of the gospel. 여러 많은 숫자의 교회들을 인도하고 있는 그 지도자들이 사실상 제대로 된 훈련 또 교육을 받지 못한 상황이다 보니 결국 진리로부터 점점 멀어져 가는 것을 봅니다. They proclaim messages that sound like the gospel, 설교를 할 때 복음의 내용과 비슷하게 들리긴 하지만 but they are not the gospel we celebrate together this week here in Korea. 오늘 이 시간에 또 이번 한 주간 WE는 이번 한 주간 한교섬은 1박 2일에 걸쳐서 우리가 함께 얘기하고 있는 그 복음의 내용은 아닌 내용을 전하고 있죠. I have sat face to face with leaders in numerous contexts who speak with urgency, saying, "Please help us." 제가 여러 상황 가운데 많은 이 지도자들과 이야기를 나눌 때 그들이 함께 한 목소리로 이렇게 얘기를 했습니다. 굉장히 중요한 상황입니다. 저희를 도와주셨으면 좋겠습니다. In Rwanda, the country of Rwanda, hundreds of churches have been forced to close since the government requires pastors to be trained. 르완다 같은 경우에 그 국가 안에서 수백 개의 교회가 문을 닫을 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 정부가 공식적으로 제대로 된 교육을 받은 목회자가 필요하다 했기 때문에요. It is a difficult season for many believers who suddenly find themselves without a place to worship or a shepherd to guide them. 예배를 드리고 있었던 성도들의 입장에서는 굉장히 어려운 상황이 이어질 수밖에 없습니다. 예배의 장소가 이제 사라지게 되고 또 그들을 인도해 줄 수 있는 제대로 훈련받은 목회자가 없는 거죠. Live it, proclaim it, represent it, and how we celebrate the gospel. 복음으로 어떻게 살고 또 복음을 어떻게 전하고 또 복음을 어떻게 사용하고 보여주는지에 대해서 이야기를 하는 거죠. 또 기뻐하는 거에 대해서도 이야기를 나누고 있습니다. But here is a truth we must all face. 그런데 우리가 직면해야 되는 사실이 하나가 있어요. The global church will never accomplish all we are asking it to do 전 세계 교회가 하나님께서 우리에게 명령하신 것을 다 수행하지 못할 수 있다는 건데요. unless we have enough trained pastoral leaders for the gospel. 사역을 위해, 특별히 복음을 전하는 일을 위해 사역자를
교육하고 훈련시키는 것을 충분히 하지 못한다면 이 일들을 다 감당할 수 없을 겁니다. We are facing a global crisis in pastoral leadership. 현재 우리는 교육자 리더십이 줄어들고 있는 문제를 경험하고 있습니다. Globally, outside of the United States, there is just one trained pastor for every 450,000 people. 미국을 제외한 대부분의 국가에서는 45만 명 중 한 명이 목회자가 되고 있어요. Imagine one shepherd trying to care for nearly 500,000 people. 여러분 상상해 보세요. 한 명의 목자가 대략 50만 마리의 양을 보고 있는 겁니다. We've heard about Bible engagement, we've heard about persecution, we've heard about a number of different things here this morning. 여러분 이 아침에 저희가 박해와 또 성경 복음에 대한 여러 가지 이야기를 듣고 있는데요. But we need shepherds as well to care for those people all along the way. 그런데 이 사람들이 계속해서 살아가기 위해서 돌봐줄 수 있는 목자도 필요합니다. The numbers I just gave you 제가 방금 말씀드린 이 숫자 같은 경우에 means that thousands of churches are led by men and women who love God deeply 수천 개의 교회들을 인도하는 이 목회자들이 정말 하나님을 사랑하는 사람들이고요. and serve sacrificially, 그리고 굉장히 희생적으로 교회를 섬기고 있고요. but have never been trained for their sacred ministry. 정말 애쓰고 있지만 그들이 가지고 있는 이 성직을 위한 훈련을 받지 못하는 것을 봅니다. In fact, it is estimated that 3.7 million churches in the world today lack a trained pastoral leader. 그리고 실제적으로 데이터를 살펴볼 때 대략적으로 370만 교회에 있는 이 목회자 역할을 하는 사람들이 사실상 훈련을 받지 못한 것을 알 수 있습니다. This need is greatest in the places where church is growing fastest. 특별히 교회가 지속적으로 폭발적으로 성장하고 있는 곳에서 이런 문제가 더 드러나고 있는데요. Across Asia, Africa, and Latin America, where over 70% of the world's Christians live today. 예를 들어 아시아와 라틴 아메리카와 또 아프리카와 같이 대략적으로 70%에 달하는 기독교인들이 계속해서 성장하고 있는 이런 국가들에서 And that percentage is only going to increase. 계속해서 그 비율은 더 증가할 텐데요. In fact, the World Evangelical Alliance itself has estimated that 50,000 new believers are baptized every day around the world. 예를 들면 WE에서 조사하고 저희가 이야기를 나눈 것과 같이 매일 5만 명의 사람들이 전 세계적으로 세례를 받고 있는 이런 상황입니다만 God is at work around the world today. 그런 상황에서 교육자가 줄어드는 것을 계속 봅니다. 그런데 하나님께서 지금 실제적으로 일하고 계십니다. The gospel is transforming lives among the nations. 그리고 전 세계적으로 복음이 삶을 변화시키고 있습니다. As the psalmist declares, let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Psalm 67. 시편 63편에 나온 것처럼 전 세계가 온 나라가 많은 사람들이 하나님을 찬양하게 하옵소서 하는 것처럼요. And yet, because many pastors have never received proper training, a multitude of churches are drifting from the truth of the gospel. 여러 많은 숫자의 그 교회들을 인도하고 있는 그 지도자들이 사실상 제대로 된 훈련 또 교육을 받지 못한 상황이다 보니 결국 진리로부터 점점 멀어져 가는 것을 봅니다. They proclaim messages that sound like the gospel, 설교를 할 때 복음의 내용과 비슷하게 들리긴 하지만 but they are not the gospel we celebrate together this week here in Korea. 오늘 이 시간에 또 이번 한 주간 WA는 이번 한 주간 한교섬은 1박 2일에 걸쳐서 우리가 함께 얘기하고 있는 그 복음의 내용은 아닌 내용을 전하고 있죠. I have sat face to face with leaders in numerous contexts who speak with urgency, saying, "Please help us." 제가 여러 상황 가운데 많은 이 지도자들과 이야기를 나눌 때 그들이 함께 한 목소리로 이렇게 얘기를 했습니다. 굉장히 중요한 상황입니다. 저희를 도와주셨으면 좋겠습니다. In Rwanda, the country of Rwanda, hundreds of churches have been forced to close
since the government requires pastors to be trained. 르완다 같은 경우에 그 국가 안에서 수백 개의 교회가 문을 닫을 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 정부가 공식적으로 제대로 된 교육을 받은 목회자가 필요하다 했기 때문에요. It is a difficult season for many believers who suddenly find themselves without a place to worship or a shepherd to guide them. 예배를 드리고 있었던 성도들의 입장에서는 굉장히 어려운 상황이 이어질 수밖에 없습니다. 예배의 장소가 이제 사라지게 되고 또 그들을 인도해 줄 수 있는 제대로 훈련받은 목회자가 없는 거죠. 여건들이 불비해서 제자훈련 사역을 계속 펼쳐가지 못하는 상태였습니다. 그러다가 특별히 이번 2025년 총회를 서울에서 그것도 사랑의 교회에서 개최하게 된 데에는 지난 39년 동안 사랑의 교회가 제자훈련 회자들을 무장시켜온 제자훈련 지도자 세미나를 진행해 온 교회라고 하는 것이 굉장히 중요한 의미가 있었기 때문입니다. 오늘 제가 제자훈련 파일럿 프로그램에 대해서 여러분에게 소개를 해드리게 되는데요. 제자훈련이란 무엇인가? 라고 하는 질문을 해야 되겠죠. 넓은 의미에서 보편적으로는 제자훈련은 예수님께서 분부한 모든 것을 가르쳐서 지키게 하는 사역입니다. 설교도 예수님께서 가르쳐 주신 내용들을 다 지켜 행하도록 돕는 사역이죠. 상담도, 신방도 모두가 다 넓은 의미에서는 제자를 길러내는 사역입니다. 하지만 사랑의 교회에서 제자훈련 지도자 세미나를 진행을 하게 될 때에는 이런 넓은 의미의 제자훈련 개념만 있는 것이 아니라 조금은 좁은 의미의 제자훈련 의미도 포함이 되는데요. 좁은 의미의 제자훈련이라는 것은 하나님께서 교회에 주신 많은 직분 가운데 오늘날까지 이어지고 있는 목사와 교사이면서 목사인 오늘날의 목회자를 주신 이유는 성도를 온전하게 하여서 이퀴핑 시켜서 제자 훈련시켜서 훈련된 성도들이 봉사하게 하는 것을 통해서 그리스도의 몸을 세워가게 하기 위함이다 말씀을 주십니다. 성도들을 봉사하게 하는데 설거지 봉사나 주방 봉사나 주차 봉사나 안내 봉사나 헌금 봉사나 이런 것만 시키는 것이 아니라 말씀 사역을 통해서 하나님의 교회를 견고하게 세워가도록 돕는 사역을 펼쳐갈 수 있도록 성도들을 강력하게 무장시키는 사역들을 감당해 가야 한다는 것입니다. 골로새서 3장 16절 말씀을 보면 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하라 이런 말씀을 주십니다. 서로 가르치라는 것이죠. 서로 가르칠 때 성도들이 신학을 공부하지 않는 성도들이 서로 가르칠 때 가르칠 수 있는 조건이 충족이 되어야 합니다. 그것은 그리스도의 말씀이 그들 속에 풍성히 거하게 하는 작업입니다. 강력하게 그리스도의 말씀으로 무장이 될 수 있도록 이퀴핑 시켜 나아가는 훈련의 과정이 전제가 될 때 성도들이 말씀 사역을 통해서 그리스도의 몸인 교회를 세워갈 수 있게 된다는 것입니다. 많은 교회에서 목회자들이 설교를 통해서 주일 예배 강단에 모인 성도들에게 한 광주리씩 영의 양식을 나누어 줍니다. 100광주리가 되는 거죠. 100명이 모이는 교회에는 100광주리가 되는 것입니다. 그러나 소그룹으로 모일 때에는 10명이 모이지만 성도들이 소그룹 리더가 제공해 주는 피자 한 조각을 받아가는 것이 아니라 모두가 귀납적인 소그룹 성경 공부를 통해서 깨달음과 받은 은혜들을 나누게 됩니다. 한 광주리씩을 나누게 되는 거죠. 10명이 모이는 소그룹에서는 10광주리씩을 나누어 갖게 되기 때문에 모두가 10광주리씩을 들고 가게 됩니다. 10명이 10광주리씩이니까 100광주리가 만들어지는 거죠. 7명이 모인다. 그럼 77이 49, 49광주리가 만들어지는 겁니다. 9명이 모인다. 그러면 81광주리가 만들어지는 거예요. 이 소그룹으로 모여서 귀납적인 말씀 사역을 통해서 은혜를 나누게 될 때 주일 강단을 통해서 말씀의 은혜를 공급받는 교회보다도 훨씬 더 강력한 성장과 은혜 나눔이 이루어지게 되는 것입니다. 사랑의 교회는 이런 강력한 훈련을 통해서
말씀을 나누는 사역자들을 길러내고자 제자훈련 사역을 펼쳐왔습니다. 사실 사랑의 교회는 복음의 서진 사역을 통해서 지금 유럽에 거의 220여 개의 교회를 개척을 했는데요. 복음이 서진해 가는 과정 속에 강력한 장애물들이 존재합니다. 넓은 사회주의 번역, 또 불교 번역이 있는데 이 불교 번역도 태어나서부터 죽을 때까지, 요람에서 무덤까지 모든 삶의 여정이 다 불교와 연결되어져 있는 생활 불교권입니다. 힌두교권도 이슬람권도 마찬가지죠. 강력한 견고한 진들이 놓여져 있는 겁니다. 뿐만 아니라 요즘 MZ세대들은 절대 진리를 부정하는 포스트 모더니즘에 완전히 사로잡혀 있습니다. 이런 공고한 진을 이겨내기 위해서는 강력한 훈련이 필요한 거죠. 그저 내가 구원 얻었다라는 것에서 머무는 것이 아니라 말씀 사역자로 거듭날 수 있는 일꾼들이 필요한 것입니다. 랜스 위트라는 목사님 사진인데요. 한번 한국에 리고렌 목사님과 방문을 했을 때 저와 말씀을 나누다가 내가 링 목사님과 함께 전 세계를 많이 다녀보았는데 사랑의 교회가 시행하는 소그룹 지도자 파송 전 제자훈련 과정은 전 세계에서 가장 강력한 것 같다라는 말씀을 저한테 해주셨어요. 오늘 제가 점심때 스티븐 통 목사님과 함께 인터뷰를 했는데 스티븐 통 목사님께서도 내가 다녀본 전 세계 교회 가운데 닥터 오정현 목사님이 진행하고 있는 소그룹 리더 훈련, 제자 훈련 과정보다도 강력한 훈련을 내가 아직 발견하지 못했다. 앞으로 인도네시아에서도 그런 사역들을 함께 펼쳐가기를 원한다라는 말씀을 주셨어요. 여러분, 특별히 사랑의 교회는 제자 훈련 사역을 위해서 목회자들을 무장시키는 사역을 39년 동안 진행을 해왔습니다. 목회자가 제자 훈련 지도자로 무장이 되려면 먼저는 훈련자 자신이 준비가 되어야 됩니다. 목회 철학으로 준비가 되고 왜 이것이 성경적인 목회의 본질인지에 대해서 성경에서부터 분명히 깨달음을 얻어야 됩니다. 그래야 후퇴하지 않습니다. 물러서지 않는 거예요. 뿐만 아니라 소그룹이라는 훈련의 환경을 잘 이해를 해야 됩니다. 이 소그룹이라는 환경은 핍박받는 곳에서도 저개발 국가에서도 이런 아주 멋진 빌딩이 없는 나라에서도 소규모로 모일 수가 있습니다. 예수님의 사역 모델을 본받아야 된다. 리고렌 목사님 그렇게 말씀 주셨는데 들판에서도 모일 수 있는 것이 소그룹입니다. 이런 소그룹 환경에 대한 이해가 필요하고 귀납적인 티칭 스타일에 대해서 익숙해지고 배워야 할 필요가 있습니다. 뿐만 아니라 어떤 교재를 가지고 접근하느냐에 대한 부분도 전달이 되어야 되고 훈련생들을 어떻게 이 훈련에 들어오도록 무장시키고 파송할 것인가에 대한 그림도 필요합니다. 뿐만 아니라 성령께서 이 네 가지 요소를 장악해 주셔야죠. 훈련하는 훈련자도 성령 충만케 해주시고 사용하는 교재도 성령께서 붙들고 사용해 주셔야 하고 교육 환경과 티칭 스타일까지도 붙드시고 훈련생 한 분 한 분을 성령의 도가니 속에서 다듬어가는 역사가 필요한 겁니다. 사랑의 교회는 이 5가지 영역에 있어서 정말 잘 무장이 될 수 있도록 어떻게 최적화할 수 있는가라고 하는 부분들을 오랫동안 사역을 통해서 펼쳐왔기 때문에 거의 28,000여 명의 목회자들이 제자훈련 지도자 세미나를 수료를 했습니다. 그 중에서 해외에서 오신 분들이 7,713명인데요. 그 중에 4,310명이 외국 목회자들이십니다. 6대주에서 다 참석을 하셨고요. 네, 앞으로 이렇게 찾아오신 목회자들을 섬기면서 저희들이 계속 피드백하고 발전해왔던 노하우들을 가지고 WEA와 함께 이제 제자훈련 파일럿 프로그램을 번역별로 진행을 할 예정인데 우리 오정현 목사님의 온전론, 영어로는 Total Discipleship이라고 번역된 온전론이 제자훈련의 목회 철학을 담고 있는 도서인데 여러 언어로 출간이 되었고 지금 번역이 완료되어서 출간이 진행이 되고 있습니다. 네, 그리고 미국의 B&H 출판사에서는 내년 1월에 출간을 목표로 하고 지금 예약 판매를 하고 있고요. 이렇게 번역된 언어들을 사용하는 나라를 표시하면 이 정도 나라들을 커버할 수 있는 상황입니다.
그리고 이번 WA 총회를 기점으로 해서 2.0 제자훈련, 사역훈련 교재와 리더스 가이드까지 다 번역이 되어 있고요. 이것은 여러분 아마존에 들어가셔서 DMI Press라고 검색어를 넣으시면 이번에 출간된 2.0 교재를 킨들용 이북 버전으로 구입을 하실 수가 있습니다. 다만 이 사람은 필립 젠킨인데요. 이분은 말하기를 한국 교회가 무슨 일이 있으면 미국 가서 배워가지고 와서 그걸 가지고 한국교회 목회에 적용해가지고 한국 교회가 성장하게 됐는데 이제는 더 이상 그런 일 하면 안 된다 이렇게 말씀을 하셨고요. 이 사람은 앤드류 왈슨인데요. 영국 학자입니다. 이분은 그동안의 미국적이고 서구적인 선교 방법을 통해서 하나님이 수많은 나라의 복음을 전하고 교회를 세우고 학교를 세우고 병원을 세웠지만은 그 방법은 이제는 끝났다. 더 이상의 서구적 선교 방법을 사용하면은 안 됐다. 이런 말씀을 하셨고요. 이 사람은 2010년 이분은 토니 존슨인데요. 일본에서 에드버러 100주년 대회 때 한 말인데 아프리카 사람들은 테이블에 서구 사람들이 초청한 테이블에 앉아서 서구 음식을 먹는 게 아니고 마땅히 부엌에 가서 주방에 가서 자기 나라 음식을 만들어야 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 이제 서구 사람들이 초청을 해서 가면은 아시아 사람이 가든 아프리카 사람이 가든 남미 사람이 가든 스파게티 먹고 뭐 피자 먹고 뭐 그다음에 터키 먹고 뭐 이런 거 먹으니까 이렇게 하면 안 된다. 어떻게 하면 주방에 가서 아시아 사람은 아시아 음식 만들고 아프리카 사람은 아프리카 음식 만들고 남미 사람은 남미 음식을 만들어서 그걸로 각자 우리가 파티를 해야 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 2023년에 유럽 분들이 1년에 한 번씩 유로피안 리더십 포럼을 하는데요. 그때 이제 린즈 브라운이라는 지금 조끼 입은 사람인데요. 이분은 이제 로잔 총무를 12년 하고 IVF 국제 총무를 8년 한 사람입니다. 그래서 그분이 이제 잘 보이진 않지만은 아시아 학자 가운데 화용한 사람을 초청해서 말을 했을 때 이분이 뭐라고 했냐면은 서구 교회는 이제는 비서구 교회로부터 무엇을 배워야 되는지 공부해야 된다 이런 말씀을 했습니다. 그래서 현재 기독교의 상황을 살펴보면은 1900년도에 예수 믿는 사람은 서구 사람이 82%고 비서구 사람은 18%지만은 2020년에 예수 믿는 사람은 서구 사람은 33%고 비서구 사람은 67%입니다. 다시 말해서 서구가 기독교를 대표하는 시대는 지나갔다는 것이고 인구 분포로 봤을 때에 예수 믿는 사람들의 숫자가 서구보다는 비서구에 더 많다는 거죠. 선교사 숫자도 마찬가지입니다. 1970년에 서구 선교사가 22만 7천 명이고 비서구 선교사가 3만 1천 명이었지만은 2021년 때의 세계 선교사 통계를 보니까 서구 선교사는 똑같은데 비서구 선교사만 17만 명 이상이 늘었습니다. 그러니까 우리가 상식적으로 추론해 봤을 때 앞으로 세계의 선교는 미국이나 유럽에서 선교사가 많이 나오는 것이 아니라 아시아나 아프리카나 남미에서 선교사가 더 많이 나올 거다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그런데 이 아시아나 아프리카나 남미는 어떤 상황이냐 하면은 일단은 경제적으로 어렵습니다. 경제적으로 어렵기 때문에 서구의 선교사님들이 가서 재정을 중심으로 했던 그런 힘의 선교를 아시아나 아프리카나 남미의 선교사님들은 감당하기가 어려운 거죠. 그래서 앞으로의 선교 형태는 선교사를 파송하는 단체나 선교사를 받는 단체나 선교사가 각자의 롤이 예전과는 확연하게 달라져야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 저희는 한국교회 선교를 다시 한번 리싱킹 생각을 해봐야 된다. 전 세계 선교의 흐름을 다시 한번 리싱킹 해야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 2023년에 한국교회가 5년마다 한 번씩 열리는 전략회의를 가졌을 때에 이제 아시아의 여러 나라와 남미 아프리카의 리더들이 많이 참석을 했습니다. 그런데 너무 더웠기 때문에 저희가 하루 비원을 관광시켜 드리는데
날씨가 습하고 더우니까 콜라를 먹고 싶겠다 이렇게 말을 했어요. 그래서 이제 콜라를 사서 드렸더니 남미에 있는 어떤 분이 뭐라고 얘기하냐면은 앞으로의 선교는 콜라의 코에 코리아하고 라의 라틴어고 앞에 가지고 앞으로 세계 선교는 한국과 남미가 좀 같이 했으면 좋겠다 이렇게 말을 한 거예요. 그랬더니 이제 여기 가운데 있는 분이 싱가포르의 싱가포르 선교협의회 사무총장인데요. 저분이 뭐라고 그러냐면은 아시아가 빠지면 안 된다. 아시아가 들어가야 된다. 그래가지고 이 콜라 사이에 A가 들어가게 된 겁니다. A가. 그래서 코알라 이렇게 됐는데 저희가 생각할 때 K가 한국을 상징하는 거니까 한국이 앞장서서 뭘 하면은 안 될 것 같다는 생각이 들어서 우리가 이거 C 크라이스트로 바꾸게 된 거죠. 그래서 코알라 이렇게 됐는데요. 이게 이제 어떤 의미냐면 크라이스트 오버 아시아, 아프리카, 아랍 그리고 라틴 해서 비석어를 다 상징하는 말이 된 겁니다. 그래서 이제 코알라가 어쩌다가 보니까 제3세계 비서구 선교를 움직이는 선교 운동이 됐는데요. 이거는 계획에서 된 것도 아니고 플래닝을 짠 것도 아니고 사람들이 콜라 먹다가 갑자기 생겨난 운동입니다. 갑자기 생겨난 운동인데 그래서 그러면은 이렇게 생각하는 사람이 얼마나 있는가 이렇게 살펴봤습니다. 살펴봤는데 여기에 나와 있는 분들이 이제 거기에 리더십들이고요. 여기에는 한국교회도 아시아의 각 나라가 있지만은 남미 24나라 전체 선교 운동 여기 가운데 있는 조그마한 분이 남미 선교 24나라의 전체를 책임지고 있는 사무총장입니다. 물론 아프리카 전체를 책임지고 있는 사무총장도 여기에 왔는데 지금 안 참석했어요. 그래서 아시아와 아프리카와 중동과 북아프리카와 이런 나라에 있는 모든 탑 리더십들이 지금 같이 사역을 하고 있습니다. 그래서 이제 두 번째 모임을 저희가 방콕에서 가졌을 때 서구 선교에서부터 앞으로의 세계 선교는 다중 선교니까 이런 점을 가지고 의논을 했는데요. 마지막 결론은 저희가 두 가지로 결론을 했습니다. 첫째는 뭐냐 하면은 앞으로의 선교는 돈으로 가지고 하면 안 된다. 돈 가지고 하는 선교가 아니라 만약에 돈이 있어야 선교한다고 하면은 성령의 역사는 어디서 기대할 수가 있는가? 만약에 돈이 있어야 선교한다고 하면은 그럼 우리가 어떻게 성령의 역사를 성령이 하시는 일을 도대체 뭔가 이런 걸 저희가 하나 했고요. 두 번째는 어떤 걸 결정했냐 하면은 이제 선교사님들이 가면은 현지 교회가 약하니까 현지 교회를 놔두고 선교사님이 따로 사역을 하는 겁니다. 그러니까 선교사는 언젠가는 자기 나라로 돌아갈 수밖에 없기 때문에 현지 교회를 존중하지 않고 사역하다 보니까 선교사님이 떠나게 된다면 그 사역에 대해서 한국과 걱정되는 게 많거든요. 그래서 선교는 선교사가 독립적으로 하는 것이 아니고 반드시 현지 교회와 협력해서 해야 된다. 이거를 결정을 한 거예요. 이것을 결정해서 모든 사람들이 서명을 이렇게 한 겁니다. 서명을 하고 그리고 난 다음에 이것을 기록으로 남겼습니다. 기록으로 남겨서 전 세계 선교하는 단체들에게 각자에게 다 이렇게 보내게 된 거죠. 그래서 이제 그 다음에 코알라 2.5가 이제 모이게 됐고요. 한 80명이 이렇게 모였습니다. 그리고 이제 코알라 3가 지난 4월 달에 파나마에서 남미가 주관해서 이렇게 모이게 되었습니다. 근데 이 비서구 중심의 선교 운동은 아시아와 아프리카가 남미가 같이 어떻게 하면은 우리가 서로 선교사를 주고받는가, 선교를 어떻게 해야 되는가 하는 거를 저희가 지금 이제 의논하고 있는 건데요. 가장 중요한 건 뭐냐면은 선교사는 부름받아 나서니면 이렇게 해서 아무데나 가면 안 된다. 아무데나. 반드시 현지에 초청하는 사람이 있고 네트워크가 있어야 된다. 이런 걸 저희가 얘기하고요. 선교사가 가면 비자도 없어가지고 힘들어하는 사람들이 있으니까 그런 분들도 기존 네트워크를 통해서 비자도 두고 동역을 해야 된다. 이런 걸 저희들이 주장을 하고 있습니다. 그래서 이러한 생각에 이제 마음을 갖고 있는 비서구 교회들이 협력을 해서 현재는 이제 아프리카와 중동 아랍과 그 다음에 아시아에 있는 대부분의 나라와 뭐 이렇게 한국까지 포함해서 저희들이 이런 일을 섬기고 있는데 이제 한국교회가 더욱더 겸손하게 섬기면은 하나님께서 한국교회를 통해서 이런 일을 해주리라 믿습니다. 그래서 이제